બીજું સત્ર જેમાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતના મહિમાને આપણે સવારના સત્રમાં સમજવાની કોશિશ કરી. કોઈ પણ શાસ્ત્રને એના મહિમાને જ્યાં સુધી તમે સમજો નહીં ત્યાં સુધી તમને એના પ્રતિ આદરનો જન્મ નહીં થાય. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરો તો એના મહિમાને જાણો. મહિમા જાણ્યા પછી એના પ્રતિ સાચો આદર આપણા હૃદયમાં જન્મ લેશે. तो अबे के फेरफार मत करना. एक धारा बन जाती है तो फिर बाद में आप वहाँ कुछ भी कर दे ना, मेरे कंसंट्रेशन वहाँ चला जाता है. हरिओम. क्योंकि हमारी आवाज पर कंसंट्रेशन होता है हमारा, आप तो जानते हैं. राम. ठीक चल रहा था, अच्छा हो गया. हरिओम. तो श्रीमद् भागवत जी पुराण भी है, शास्त्र भी है और संहिता भी है. त्रणेय वस्तु से भागवत जी. પુરાણમાં શ્લોક હોય છે. પુરાણમાં હોય એને શ્લોક કહેવાય. સંહિતા હોય ને એમાં મંત્ર હોય છે. થોડા બસ संहिता में मंत्र होते हैं. तो ભાગવત જીના જે શ્લોક છે પુરાણની દ્રષ્ટિએ એને શ્લોક પણ કહેવાય અને સંહિતાની દ્રષ્ટિએ, સંહિતા તો એમાં મંત્ર હોય છે, સંહિતા વેદોમાં આવે. એટલે કે ભાગવતજી પુરાણ પણ છે, વેદ પણ છે અને શાસ્ત્ર પણ છે. શાસ્ત્ર એટલે હમણાં આપણે વાત કરી હતી સવારમાં, આપને જો યાદ હોય તો 6 શાસ્ત્રોની, ષટ શાસ્ત્રોની આપણે સવારના સત્રમાં એની યાદ કરેલા, સ્મરણ કરેલા. તો શાસ્ત્રોનું જે કાર્ય છે એ આજ્ઞા કરવાનું છે. हरिओम. हरिओम. ये कम हो गया है थोड़ा इनपुट. हरिओम. हरिओम. राम. हरिओम. हरिओम. श्री हरि. ओम श्री हरि. हरिओम. 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 श्री हरि. 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 श्री हरि. हरिओम. हरिओम. राम. हरिओम. धीमो आवे छे. हरिओम. हरिओम. श्री हरि. ओम श्री हरि. ओम. हरिओम. हाँ. हरिओम. हरिओम. श्री राम. हरिओम. राम. श्री राम. हरिओम तत्सत. अब रहने देना, आप कुछ बटन को कुछ मत करना. ओम. તમે જોયું? हरिओम. 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 हरिओम.
तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। तो श्रीमद् भागवत जी पुराण भी है, शास्त्र भी है, संहिता भी है और सबका समन्वयात्मक शास्त्र है श्रीमद् भागवत जी। व्यास भगवान आ शास्त्र में आपने मंगल प्रवेश आपे छे तेरे शुरुआत में 3 मंत्रों थी मंगलाचरण करे छे। त्रण मंत्रों थी आरंभा में एने मंगलाचरण कर्यु। एमां पहलो मंत्र छे श्री हरि हरिओम राम। हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम हरिओम। ओम बैठो थोड़ी देर, शुरू होने के बाद हरिओम। तो कोई पण शास्त्रनी तमे ज्यारे शुरुआत करो छो त्यारे एनी आरंभमां मंगलाचरण करे छे महापुरुषो। मंगलाचरण शा माटे? एक अर्थ एनो ए छे के तमारू जीवन तमारू आचरण मंगल होय त्यारे तमने शास्त्र समजाय छे। बीजू कारण ए छे मंगलाचरणनो के कोई पण वक्ता होय, मानी लो के हूँ व्यासपीठ पर बैठो बैठो तमने कथा कही रह्यो छुं, तो मारे तमने जे पूरी कथा में कहेवुं होय याने आखे आखी भागवत में शुं छे ए मारे तमने पेला ज मंत्र में टूंक में कही देवुं। आने कहेवाय मंगलाचरण। पेला ज मंत्र में टूंक में कही देवुं, शॉर्ट एंड स्वीट। तो टूकू कहवानी रीत ए पण मंगलाचरण छे। बीजू घणा लोकोने शुं छे के आखी कथा सांभळવાનો टाइम न होय तो शुरुआत में थोड़ी वार सांभળી ले तो खबर पड़े कि आ ग्रंथ में शुं छे, आपणने एनो परिचय थई जाय। तो एने पण मंगलाचरण कहेवाय। बीजू मंगलाचरण में 3 वस्तु होय। एक तो वस्तु निर्देश होय। वस्तु निर्देश कोने कहेवाय कि आखा ग्रंथ में शुं छे ए टूंक में कही देवुं। शुं छे आ ग्रंथ में एनी आपणे हमणां चर्चा करीए, एनामां कई रीते कह्युं छे एने आपणे समजवानी कोशिश करीए। बीजू मंगलाचरण में इष्ट वंदना होय, अपना इष्टदेव ने प्रणाम होय। अने त्रीजू होय मंगलाचरण में गुरुदेव ने प्रणाम। आ 3 जेमा होय एने मंगलाचरण कहेवाय। व्यास भगवाने आम 3 मंत्रों थी मंगलाचरण कर्युं छे। पहला मंत्र में शुं कीधुं? जे आ जगत ने जन्म आपे छे, पाळे अने पोषे छे અને આખરે પોતે પોતાનામાંથી બનાવ્યું છે એટલે પોતાનામાં સમાવે છે તે કોણ? તો કે તે બ્રહ્મ છે। તે બ્રહ્મ છે, આ બ્રહ્મનું કાર્ય છે। તો એ બ્રહ્મને તમે જાણવાની જિજ્ઞાસા કરો। એ બ્રહ્મ કેવું છે? વેદો જેને બ્રહ્મ કહે છે, પુરાણોના જે ભગવાન છે, યોગીઓના જે અલગ અલગ નામ બધાએ આપ્યા છે, तत्व एक छे। योगी शू कहे ने
પરમાત્મા. જ્ઞાની એને કહે જ્ઞાન, વેદો એને બ્રહ્મ કહે, પુરાણો એ નામ આપ્યું ભગવાન. તો એ ભગવાન દ્વારા આ જગત બન્યું, ભગવાનની માયા દ્વારા આ જગત બન્યું. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરત 4 થી શુભિઘ્ન સ્વરાટ. તો કે ભગવાને પોતાની માયાથી આ જગત રચ્યું. આમ કહ્યું પોતાની માયાથી. માયા કેવી છે? કરતા હરતા શ્રીંગ રીંકારી અને કાલી કાલનયન કૌમારી એ શશી શેખરા સિદ્ધેશ્વર નારી જગ નિમવણ જો જળધારી એ શશી શેખરા સિદ્ધેશ્વર નારી જગ નિમવણ જો જળધારી. એ માયાનું સ્વરૂપ છે. કરતા છે, હરતા છે, ગુણોને સર્જનારી છે, શ્રીંગ રીંકારી કાલી કાલણે કૌમારી. જે કાલી છે ને ભગવતી કાલી યા તો દુર્ગા, એ ક્રિયાશક્તિ છે. જગતને બનાવવાનું મોટા ભાગનું કાર્ય એની શક્તિથી થયું છે. એટલે કરતા હરતા શ્રીંગ રીંકારી કાલી કાલણે કૌમારી શશી શેખરા સિદ્ધેશ્વર નારી. જે શિવ પત્ની દુર્ગા બનીને આવ્યા છે. શશી શેખરા એટલે શંકરજી. તો શશી શેખરા સિદ્ધેશ્વર નારી જગ નિમવણ જો જળધારી. જગ નિમવણ એટલે જેણે જગતને નિમ્યું, જગતને બનાવ્યું. જગ નિમવણ જો જળધારી. ધવા ધવળ ગર ધવધુ ધવળા અને કૃષ્ણ કુબજા કચત્રી કમલા એ ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા બિકટા બિકટ ભવાલા બિમલા એ ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા બિકટા બિકટ ભવાલા બિમલા એ ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા બિકટા બિકટ ભવાલા બિમલા. ધવા ધવળકર ધવધુ ધવળા કૃષ્ણ કુબજા કચત્રી કમળા, આ બધા એના નામ છે. માયાએ જે જગદંબાએ વિવિધ પ્રકારના રૂપ ધર્યા અને રૂપ ધરીને જગત બનાવ્યું, એ માયા એ હરિની છે, એ ભગવાનની માયા છે. એના દ્વારા આ જગત બન્યું એમ કહી. અને જગતને બનાવ્યા પછી ભગવાને આ જગત તો બનાવ્યું, પછી પોતે છુપાઈ ગયા. ક્યાં છુપાયા? હવારમાં આવ્યું હતું આ બધું. ક્યાં છુપાયા? આપણા હૃદયમાં. આપણા હૃદયમાં છુપાઈ ગયા. હૃદયમાં છુપાઈને આપણને કીધું લો હવે મને શોધો. છીપ્પા છીપ્પીનો ખેલ શરૂ કર્યો. ભગવાન હૃદયમાં છુપાઈ ગયા અને મને તમને શોધવાનું કીધું, પણ આપણે ભૂલ શું કરી ગયા? આપણે એને બહાર શોધવાની કોશિશ કરી. હકીકતમાં અંદર છે. આમાં લખે છે અભિઘ્ન સ્વરાટ. સ્વરાટ એટલે સ્વયં પ્રકાશ. ભગવાન તમારાથી જરાય દૂર નથી રહ્યા. એને આ બધું બનાવ્યા પછી તમારી નજીકમાં નજીક વાસો કર્યો. હૃદયમાં, હૃદયરૂપી ગુફામાં એને નિવાસ કર્યો. પણ જાણી કોણ શકે એને? સમજી કોણ શકે? અભિજ્ઞ સ્વરાટ. અભિજ્ઞાનથી સમજી શકાય છે. અભિજ્ઞાન એટલે શું? જે સતત જ્ઞાનમય અવસ્થામાં રહેતો હોય એવો. જ્ઞાનમય અવસ્થામાં જે સતત સત્વગુણમાં રહેતો હોય એવો. જે સતત જાપમાં ધ્યાનમાં જે નિરંતર રહેતો હોય એને અભિધ્યાની કહેવાય, અભિજ્ઞાની કહેવાય. તો આવી સાધનાની નિરંતરતા જેનામાં હોય એને નિરંતર યાદ રહે કે ઈશ્વર મારાથી દૂર નથી, મારો આત્મા અને પરમાત્મા બે એક જ વસ્તુ છે. આ એને સમજાય. તો હૃદયમાં હરિનો નિવાસ છે, પણ એની માયાને કારણે હું તમે એને ઓળખી શકતા નથી, કારણ કે એની માયા મને તમને મોહ પમાડે છે. માયા એવી છે. કેવી માયા છે? મોહયંત્યત સૂરય. મોટા મોટા મહાપુરુષો એનાથી મોહ પામ્યા છે.
હવે પૂછ્યું માયા કેવી છે બાપજી? તો કહે સાંભળો, તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો. તેજોવારી, તેજોવારી એટલે શું? ઉનાળામાં તમે રસ્તા ઉપર દૂરદ્રષ્ટિ કરો એટલે એક પ્રકારનું જળ દેખાય. કયું? મૃગજળ. ખેડૂત ખેતરમાં કામ કરતા હોય ને, દૂર આમ પ્રકાશને કારણે બહુ ગરમીના દિવસો હોય ને, દૂર તમને આમ ઝાંઝવાના જળ દેખાય. એ ઝાંઝવાના જળ કોઈ દિવસ કોઈના હાથમાં આવ્યા છે? કોઈએ પીધા? શું કામ? છે જ નહીં, છે જ નહીં. ભ્રાંતિને કારણે, ભ્રમને કારણે તમને ઝાંઝવાના જળ દેખાય છે. એમ આ દેખાતું જગત છે ને, આ જેટલું દેખાય છે ને, આ બધું ઝાંઝવાના જળ જેવું છે. લ્યો, આ કોઈ દિવસ કોઈના હાથમાં નથી આવ્યું, કોઈ દિવસ કોઈનું થયું નથી અને થવાનું નથી. કેમ કે ખોટું છે, બિલકુલ ખોટું છે, મિથ્યા છે. આ શરીર મિથ્યા છે. તમે આ જે કઈ મકાન મિલકત આદિ બનાવ્યું છે એ બધું નાશવંત છે, મટી જવાનું છે. તમે જે આખી જિંદગી સાચું ખોટું કરીને અર્જન કર્યું છે એ બધું અહીંને પડ્યું રહેવાનું છે. એટલે આપણે ત્યાં શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે જે કંઈ છે એ ભગવાને આપ્યું છે અને પ્રભુએ આપેલું હોય એનો સદુપયોગ કરી લો, એનો સદુપયોગ કરી લો, એનો સારો ઉપયોગ કરી લો. આનાથી વિશેષ તમે કંઈ ન કરી શકો. તમે એના રક્ષક છો. ભગવાને તમને ધન આપ્યું તો એની રક્ષા કરો, સદુપયોગ કરો. ભગવાને તમને જ્ઞાન આપ્યું, એને વેચો, એનો સદુપયોગ કરો. પણ માયાને કારણે મને તમને આ વસ્તુ સમજાતી નથી અને ખોટી વસ્તુમાં ભ્રમને કારણે હાચાપણું દેખાય. હાચાપણું દેખાણું છે ખોટી વસ્તુ. જગત ખોટું છે પણ ભગવાનના ગળામાં છે એટલે આપણને સાચું લાગે છે. આ શરીર ખોટું છે પણ આત્માને કારણે આપણને સત્ય દેખાય છે. અંદર બેઠો છે ને એટલે એ જતો રહે તો હમણાં એને કોઈ અડે ખરું? ભાગે બધા નથી, દૂર ભાગે. ભૂત ભય સબ ખોહો, ઘર કે કહે બે ગહી કાઢો. ઘરના લોકો કાઢો કાઢો અને જલ્દી કાઢો. ભૂત જેવો લાગે છે કે ભૂત ભય સબ ખોહો. यह संसार फूल सेमर को सुंदर देखी लुभायो. यह संसार फूल सेमर को, આ સંસારને બેન તમે ફૂલોની સેજ માની લીધી અને એને સુંદર જોઈને લુભાઈ ગયા આપણે. પણ હકીકતે લુભાવા જેવું એમાં કંઈ છે જ નહીં. હકીકતે ખોટું છે, મિથ્યા છે. પણ મૃગજળની જેમ મને તમને સત્ય પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. જો ભ્રાંતિના બે પ્રકાર હોય, સોપાધિક ભેદ અને નિરુપાધિક ભેદ. સોપાધિક અને નિરુપાધિક કોને કહેવાય? મૃગજળ મને તમને હકીકતે ખોટું છે છતાંય દેખાય છે, એ સોપાધિક ભેદ છે. નિરુપાધિક એટલે શું? આકાશને કોઈ રંગ નથી છતાંય તમને નીલા રંગનો દેખાય છે કે નહીં? ધીમું રાખો તો તંબુર. આકાશને કોઈ રંગ નથી પણ રંગ ન હોવા છતાં પણ મને તમને નીલા રંગનો દેખાય છે આકાશ. એને કહેવાય સોપાધિક ભેદ. ઉપાધિ આવી, ઉપરની ઉપાધિ દેખાય છે. એમ આ જગત હકીકતે છે નહીં છતાંય આપણને સાચું પ્રતીત થાય છે. એટલે કીધું સોપાધિક અને નિરુપાધિક. આ બંને પ્રકારની ભ્રાંતિ છે અને ભ્રાંતિને કારણે, આ માયાને કારણે આપણા જ હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વર બ્રહ્મ હું તમે ભાળતા નથી, દેખાતા નથી. પણ હકીકતે તો એ આપણા હૃદયમાં જ છે. એ દેખાય ક્યારે? તો કે જ્યારે તમારું મારું કપટ મટે, પડદો હટે, કપટ મટે, ભ્રાંતિ મટે, ત્યારે તમને અંદરનો આત્મા દેખાય. એ જ સત્ય સ્વરૂપ છે. આવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. એમ કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યમ પરમ ધીમહિ, ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ, સત્યમ પરમ ધીમહિ. જે અમારા કપટનો નાશ કરે છે,
આવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. કોનું ધ્યાન કરવાનું છે? તમારા પોતાના હૃદયમાં રહેલા આત્મ સ્વરૂપ. આપણા બધાની આત્મા ભેગી થાય ને ત્યારે એક કૃષ્ણ રૂપ ધરે છે. બધાની આત્મા ભેગી થાય ત્યારે એક કૃષ્ણ પ્રગટ થાય, એક રામ પ્રગટ થાય છે. આત્માઓના સમૂહને પરમાત્મા કહેવાય છે. પરમાત્મા કોણ છે? આત્માઓનો સમૂહ એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. અને અંદરમાં જે બેઠો છે ને એ જ તમને મને પ્રકાશ આપે છે. એને જ કારણે આ શરીર ટક્યું છે. એને જ કારણે તમે જોઈ રહ્યા છો, સાંભળી રહ્યા છો, બોલી રહ્યા છો, ચાલી રહ્યા છો, તમામ વ્યવહારો કરી રહ્યા છો. કોને કારણે? અંદર રહેલા આત્મ પ્રકાશને કારણે. બાકી તમે કોણ છો? તમે શરીર નથી, મન નથી, બુદ્ધિ નથી, ચિત્ત નથી, અહંકાર નથી, અને છતાંય હું બોલ્યા કરો છો. આ શરીરને તમે હું માનો છો. તમે શરીર છો, તમે દેહ નથી. દેહ તો મિથ્યા છે. શરીરનું જન્મવું મરવું થાય છે એ તમે નથી, તમારું સ્વરૂપ નથી. તમે આત્મ સ્વરૂપ છો. આ વાત અહીંયા સમજાવે છે. અને એ આત્મ સ્વરૂપનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. જો ગોપીઓને કોઈ પૂછ્યું કે તમે કનૈયાને શું માનો છો? તમારી દૃષ્ટિએ કાનુડો કોણ છે? ગોપીઓ જવાબ આપે ગોપી ગીત. નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા, નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા, અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મદ્ર, અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મદ્ર, વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્તએ, વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્તએ, સખવું દેવાન સાત્વતાંકુલે, સખવું દેવાન સાત્વતાંકુલે, નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા, નખલુ ગોપી ગીત. ભાગવતનું પરમોચ્ચ ગીત, ભાગવતનો સાર સર્વસ્વ ગોપી ગીતમાં વ્યાસ ભગવાને ભરી દીધો છે. એમાં ગોપીઓ બોલી છે, હે કૃષ્ણ, તમે નંદ યશોદાજીના દીકરા થોડા છો? તો ભગવાને પૂછ્યું, હું કોણ છું? તો કે અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મદ્રક. અખિલ દેહિનામ, આ શરીરમાં જેટલા આ સંસારમાં જેટલા શરીરો છે, જેટલા દેહ છે, એ દેહમાં રહેનારા જેટલા આત્મા છે, એ આત્માનો હું આત્મા છું. કોણ થયા કૃષ્ણ? આપણી આત્માના આત્મા, આપણી આત્માના દ્રષ્ટા. અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મદ્રક, મતલબ આપણી જેટલી આત્માઓ છે આ સંસારમાં, એનો કોઈ આત્મા હોય, પ્રાણનો કે પ્રાણ હોય, જીવનો કોઈ જીવ હોય, સુખનો કોઈ સુખ હોય, આનંદનો કોઈ આનંદ હોય, તો એ કૃષ્ણ છે. એટલે કે અમે એનું ધ્યાન કરીએ છીએ. જે અમારા હૃદયમાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજ્યા છે એનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. એનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું આરંભમાં, કહ્યું એને ઉપક્રમ કહેવાય. હવે મંગલાચરણ સમજીએ છીએ તો મંગલાચરણમાં પેલા છે ને 6 લિંગ સમજવા પડે. સમજજો બરાબર, વાત થોડીક અઘરી છે પણ સમજાય ખરી. શાસ્ત્રનો એક નિયમ હોય કે પહેલા કીધું હોય ને એ પાછું છેલ્લે કહે. આરંભમાં કહ્યું હોય ને એ જ અંતમાં ઉપસંહારમાં કહેવામાં આવે. એટલે અહીંયા શું કીધું છેલ્લે? સત્યમ પરમ ધીમહિ. હવે અંતમાં આવો જ મંત્ર છે, કસ્મે યેન વિભાસિતો મુતુલો જ્ઞાન પ્રદીપઃ પુરા તદ્રૂપેણ ચ નારદાય મુનિ કૃષ્ણાય તદ્રૂપિણ યોગીન્દ્રાય દદાત્મનાથ ભગવદ્રાતાય કારુણ્યતસ્તુધમ વિમલમ વિશોકમૃતમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આરંભ અને અંત બે એક થવો જોઈએ.
શાસ્ત્રનો નિયમ છે. ઉપક્રમ આરંભમાં કે ઉપક્રમ કહેવાય, અંતમાં કે ઉપસંહાર કહેવાય. એ બે એક થઈ ગયા. પહેલા કીધું સત્યમ પરમ ધીમહિ, અને અંતમાં વ્યાસના શબ્દો છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. અમે સત્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ. હવે ઉપક્રમ આવે ને એટલે પછી શાસ્ત્ર આપણને શીખવે કે ભાઈ મારો અભ્યાસ કરો. આ કથા સાંભળ્યા પછી એક વાત નક્કી થઈ ને કે આખી કથામાં આત્માનું જ વર્ણન છે. કોનું વર્ણન છે? આત્માનું. આપણે કેવા છીએ? આત્મધર્મી છીએ. આપણો ધર્મ એક જ આત્મધર્મ, એને કહેવાય સનાતન ધર્મ. સનાતન એટલે આત્મા. સનાતન શબ્દ આવે ને આત્મા કહેવાય. આત્મા કાયમ રહે છે. એટલે હું તમે સનાતની છીએ. સનાતન આપણા બધાનું એક જ ધર્મ, સનાતન હિન્દુ વૈદિક ધર્મ. પછી એમાં અંદરો અંદર સંપ્રદાયો હોય ઘણા બધા, પણ સંપ્રદાય છે ને એને ઉપાસના પદ્ધતિ કહેવાય. આ બધા સંપ્રદાય એક જ ધર્મમાંથી નીકળ્યા છે, સનાતન ધર્મમાંથી. પછી આપણે નામ આપ્યા, કોઈ કે હું વૈષ્ણવ છું, કોઈ કે હું શૈવ છું, શિવને માને તો શૈવ, ગણપતિને માને તો ગાણપત્ય, માતાજીને માને તો શાક્ત, એને ન માને તો પુરુષ પ્રકૃતિને માને. કોઈ કે હું કુદરતને માનું છું, પ્રકૃતિને માનું છું, તો એને સાંખ્ય કહેવાય, સાંખ્ય શાસ્ત્રી. કોઈ કે હું એને નથી માનતો, હું યોગી છું, તો યોગ શાસ્ત્ર. યાને આપણે ત્યાં જે કંઈ માનો તમે, પણ જો તમારો માર્ગ ઈશ્વર તરફ જતો હોય તો આપણે બધું માન્ય, કોઈ વિરોધ નહીં. એટલી બધી ઉદારતા છે આપણા જીવનમાં, આપણા ધર્મમાં એટલી બધી ઉદારતા છે. તો આરંભમાં અને અંતમાં એક. હવે બીજી વસ્તુ અભ્યાસ. ભાગવતજી સમજાય તમને ક્યારે? જ્યારે તમે અભ્યાસ કરો. હવે અભ્યાસ કરવાનો તો ટાઈમ ક્યાંથી રહેવાનો? આખો દિવસ ધંધામાંથી નવરા પડો તો અભ્યાસ થાય ને. તો અભ્યાસ કરવાની રીત કઈ? તો કે કોઈ સંભળાવે ને અમે સાંભળીએ તો થાય. હવે સંભળાવનારા હાવ ડીંડક હાંકતા હોય, એનું શું કરવું? જે સંભળાવનારા હોય એ હવે એ આપણને બરાબર સંભળાવતા ન હોય તો કોની વાત કરવી કયો જોઈએ? એટલે એને વિનંતી કરો કે ભાઈ આમાં જે છે એ અમને કંઈક સમજાવો, એને વિનંતી કરો. એટલે અભ્યાસ કરવાથી શાસ્ત્ર તમને સમજાય છે. ત્રીજું, અપૂર્વતા. અપૂર્વતા કોને કહેવાય? કે આ ગ્રંથ કેટલો અપૂર્વ છે મેરે ભાઈ બહેન. ભાગવત કેટલું બધું અપૂર્વ છે કે કહેનારા અને સાંભળનારા કોણ છે? જુઓ, કહેનારા કોણ છે? સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી કોણ છે કહો? આદિ શંકરાચાર્ય આપણે ત્યાં થયા ને, સાંભળ્યું ને નામ? આપણે ત્યાં આદિ શંકરાચાર્ય ત્યાં 4 પીઠો જેને બનાવી અને 800-900 વર્ષ થવા આવ્યા એમને. તો આદિ શંકરાચાર્યજીના ગુરુ ગોવિંદ ભગવતપાદ સ્વામી હતા. એના ગુરુ ગૌડપાદાચાર્ય, એના ગુરુ હતા જીષ્ણુ સ્વામી, અને એના ગુરુ સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજ શંકરાચાર્યના પરાત્પર ગુરુ છે. ગુરુના ગુરુ હોય ને પરમ ગુરુ કહેવાય. ગુરુના ગુરુ હોય ને પરમેષ્ઠી ગુરુ કહેવાય. હા, અને એના ગુરુ હોય એને પરાત્પર ગુરુ કહેવાય. ગુરુ, પરમ ગુરુ, પરમેષ્ઠી ગુરુ અને પરાત્પર ગુરુ. તો સુખદેવજી મહારાજ પરાત્પર ગુરુ છે શંકરાચાર્યજી. આવા સુખદેવજી જે નિર્ગુણ પરંપરામાં માને છે, એને સગુણની કથા સંભળાવી. એટલે અપૂર્વ છે આ ગ્રંથ. ભાગવત જેવું અપૂર્વ શાસ્ત્ર, અપૂર્વ એટલે જેની કોઈ તુલના ન કરી શકે એવું. હવે આપણને બધાને ચિંતા ફળની છે કે ભાગવત તો બેસાડ્યું, ફળ શું મળશે? શું મળશે ફળ? ફળ જોઈએ ને. ફળ જો કે કામના કરવાની તો ભાગવતજી ના પાડે છે. કોઈ જાતની કામના ન રાખો મનમાં, નિષ્કામ બનો. અને ભાગવતમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે નૈષ્કર્મ્ય આવિષ્કૃતમ. શું કરે છે ભાગવતજી? તમને નિષ્કામ બનાવી દે, તમને કામના વગરનો બનાવી દે. એ આ શાસ્ત્રનું ફળ છે. પણ અહીંયા ફળ શું છે? છેલ્લે કહે છે, સુનો, સર્વ વેદાંત સારમ ચ યદ બ્રહ્માત્મૈકત્વ લક્ષણમ
વત્સ્વદ્વિતીયમ તન્નિષ્ઠમ કેવલ્યેક પ્રયોજનમ સર્વ વેદાંત સારમ ચ. વેદાંતનો સાર શું? જીવ અને બ્રહ્મ બે એક જ છે એ સમજાવવાનું. જેટલા શાસ્ત્રો, જેટલા પુરાણો, જેટલું જ્ઞાન આ જગતમાં પ્રગટ થયું છે, આ એક જ વસ્તુ બધા કહે છે કે આ જીવ અંદર બેઠો છે ને, ઈ અને ઈશ્વર બે એક જ છે. એ તમારાથી જરાય જુદો નથી, બે એક જ વસ્તુ છે. આવું સમજાવે છે. તો જીવ અને બ્રહ્મની એકતા અહીંયા બતાવવામાં આવી છે. ભાગવતનું એક જ પ્રયોજન છે કે જીવ અને બ્રહ્મ બે એક જ. જીવ બ્રહ્માત્મકત્વ લક્ષણમ વસ્તુદ્વિતીયમ તન્નિષ્ઠમ. આ અદ્વિતીય વસ્તુને સિદ્ધ કરવામાં આવી છે, જેને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો હું તમને કહું છું, પુષ્ટિ પરંપરા પ્રમાણે, વૈષ્ણવ ધર્મ પ્રમાણે, તો એને કહેવાય બ્રહ્મ સંબંધ. બ્રહ્મની સાથે તમારો સંબંધ જોડી આપે છે. આનું કામ છે. એક વખત ભાગવત સાંભળ્યા પછી તમને બ્રહ્મ સાથે સંબંધ બંધાઈ જાય, તમારો ભાગવતજી સાંભળ્યા પછી ભગવાન સાથે તમારો સંબંધ જોડાઈ જાય છે. આ આનું ફળ છે. લ્યો, હવે આનાથી બીજું મોટું ફળ કયું કે ભાગવત સાંભળ્યા પછી આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ જોડાઈ ગયો, પરમાત્મા તમારા સંબંધી થઈ ગયા. લ્યો, આનું ફળ છે. પછી આમાં એક વાત કરી, અર્થવાદ. અર્થવાદ એટલે શું? બ્રહ્મની સ્તુતિ છે આમાં, અને અદ્વૈતની સ્તુતિ છે, દ્વૈતની નિંદા છે. અદ્વૈત એટલે બ્રહ્મ, કૃષ્ણ. દ્વૈત એટલે કંસ. જે મારું તારું કરતો હોય ને એને કંસ કહેવાય. આ મારું ના તારું, જે આમાં રહેતો હોય એને કંસ કહેવાય. જેને દ્વૈતવાદ હોય, બેપણું હોય, એને કંસ કહેવાય. એની નિંદા છે આમાં, અને કૃષ્ણની સ્તુતિ છે. જો ભાઈ આવા જે લોકો હોય ને, દ્વૈતી લોકો હોય ને, જે મારા તારા વાળા, એની તો નિંદા કરવી જ જોઈએ, કે જેથી ખબર પડે કે ભાઈ આ તો આ પ્રકારના છે, એનાથી સાવધાન રહો, એનાથી દૂર રહો. એટલા માટે જરૂરી એ વસ્તુ છે. અને ભગવાનની આમાં સ્તુતિ છે. અને હવે છઠ્ઠું, ઉપપત્તિ. આ ઉપપત્તિ કોને કહેવાય? અહીંયા કોઈ સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે. દ્રષ્ટાંતો કોઈ બહારના મૂક્યા નથી, આની અંદર જ છે. સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે. માની લો, ધ્રુવની કથા છે, પ્રહલાદજીની કથા છે, ઋષભદેવજીની કથા છે, પુરંજન આખ્યાન છે, ભરતજીનું ચરિત્ર છે. તો આ બધા દ્રષ્ટાંતના રૂપમાં બધી કથાઓ તમને કહેવામાં આવી છે, કે જેમાંથી આપણને સિદ્ધાંત સમજવામાં સરળતા રહે. આવું શાસ્ત્ર છે. અને આને તમે જેમ જેમ અભ્યાસ કરો, જેમ જેમ તમે એને વાંચો, જેમ જેમ કોઈના મુખે સમજો ને, એમ તમને આનંદ આવે. આવું આ દિવ્ય ગ્રંથ છે. તો સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું, અને આપણને બધાને ધ્યેય આપી દીધું કે જો ભાઈ તમે જીવાત્મા છો, જીવાત્મા ને પરમાત્મા બે એક જ જાતિના કહેવાય. આપણી જીવાત્માની જાતિ કઈ? પરમાત્મા. શરીર નથી, તમે શરીર નથી, જીવ છો. શરીરની જાતિ ને સંસારની બે એક જ જાતિ. શરીર અને સંસાર બે એક જાતિના, અને જીવ અને પરમાત્મા બે એક જ જાતિના છે. પણ આપણે ભૂલી ગયા કે આપણી જાતિ કઈ, સાચી જાતિ કઈ. એટલે સવારામ ભગત એમ કહેતા, બ્રહ્મ કા હમ બાલકા, બ્રહ્મ હમારી જાત. સવારામ બાપા તમારી જ્ઞાતિમાં થઈ ગયા. બ્રહ્મ કા હમ બાલકા, હું બ્રહ્મનો બાળક છું, અને બ્રહ્મ મારી જાત છે. કહ્યું ને? કારણ કે જીવ એ બ્રહ્મનો બાળક છે, અને આપણી જાતિ કઈ? ઈશ્વર. તો જીવાત્માની પરમાત્માની એક જ જાતિ છે. આ મિથ્યા શરીર અને સંસાર પણ મિથ્યા, બે એક જ જાતિના છે. તો આપણને આ શીખવાડ્યું, ધ્યેય આપ્યું કે તમે કઈ જાતિના છો એ તમે સમજો. હવે પૂછે છે વ્યાસજી ભગવાનને કે પ્રભુ અમે તમારું ધ્યાન તો કરીએ, ધ્યાન કરતા કરતા અમારે કોનું ગીત ગાવું, કોને ગાવા, ક્યાં ધર્મનું પાલન કરવું? બીજા મંત્રમાં કહ્યું, ધર્મ પ્રોજિત કેતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ વૈદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंगवा परेरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। क्या धर्मનું અમારે પાલન કરવું મહારાજ? તો કે સુનો, જે ધર્મમાં કોઈ જાતનું કપટ ન હોય એ ધર્મને પાળો. કપટ રહિત ધર્મ. પ્રોજિત કૈતવોત્ર. કૈતવ એટલે કપટ. કપટ વગરનો ધર્મ કયો? તો કે એની એક જ નિશાની, તમને કોઈની પણ ક્યારે ઈર્ષા ન જાગે. આ સાચો ધર્મ. નિરંતર કોઈની ઈર્ષા ન થાય. બોલો, આ જગતમાં એવો કોઈ ખરો કે જેને કોઈની ઈર્ષા ન થતી હોય? વિશ્વામિત્ર જેવા મહાન મહાન, વશિષ્ઠ જેવા મહાન મહાન પુરુષો ઈર્ષાને કારણે એકબીજા ઝઘડાઓ કર્યા છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં ખાસ કરીને દેવી ભાગવતમાં એના ચરિત્રો છે કે આ બંને મહાન હોવા છતાંય પરમ જ્ઞાની, હજારો હજારો વર્ષનું તપ કર્યું, આવા ઉદાર હૃદયના આવા મહાન તપસ્વી હોવા છતાં ઈર્ષા ભાવને મટાડી શક્યા નહીં. તો હવે આપણે તો એની સામે કઈ વિશ્વાસ આપણે કઈ? તો ઈર્ષા કોને નથી? તો કે ભાગવતમાં જેટલા પાત્રો છે ને એમાં કોઈની ઈર્ષા નથી. કેવા? તો કે ધ્રુવજીને જુઓ, પ્રહલાદને જુઓ, ભરતજીના ચરિત્રને સાંભળો તમે. અરે ગોપીકો દેખો, ગોપીકો. ગોપીની અંદર પ્રેમ ધર્મ છે. દેખો, તમે બીજાને પ્રેમ કરતા શીખી જાઓ ને એટલે તમારી ઈર્ષા મટી જાય. બીજાને પ્રેમ આપો, બસ બીજાને ભાવ આપો. તમે બીજાને સાચો પ્રેમ કરવા લાગો અને તમને એના અવગુણ નહીં દેખાય, એના દોષ નહીં દેખાય અને તમારો ઈર્ષા ભાવ છે એ નાશ પામી જશે. તો રાગ અને દ્વેષ વગરના થઈ જવું, ઈર્ષા વગરનું થઈ જવું, યાને ગોપી જેવું બની જવું, એ ધર્મનું શિક્ષણ આપણને ભાગવત આપે છે. ગોપી છે ને એ વ્રજ સંન્યાસીની છે. ગોપી વ્રજ સંન્યાસીની છે. અને આવો પ્રેમ ધર્મ તમને પ્રાપ્ત થાય તો જ તમારું પરમ કલ્યાણ થાય છે. આવો પ્રેમ, ભગવત પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તમને તો જ તમારા જીવનમાં તાપ નહીં રહે, સંતાપ નહીં રહે, પરિતાપ નહીં રહે. એ ધર્મની વ્યાખ્યા વ્યાસ ભગવાને આમાં કરી છે. એટલે તો ગોપીઓની કથા આપણને સંભળાવી. ગોપી સંન્યાસીની ગુરુ છે. મોટા મોટા મહાપુરુષોની ગુરુ છે ગોપીઓ. કેવી છે ગોપી? મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દદ્યાદિકમ મોહવશાદવોચત ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. જેની ચિત્ત વૃત્તિ મુરારીના ચરણ કમળમાં જ લાગેલી રહે છે એ છે ગોપીઓ. બસ કેવલ હરિને જ પ્રેમ કરવો, આ સિવાય એના મનમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી. જેટલા સાચા ભક્તો થયા ને એ બધા આ ભાવમાં રહેતા હોય છે. હરિને ભજનારા જેટલા ભક્તો થયા, પછી ભોજા ભગત હોય તોય ભલે, જલારામ બાપા હોય તોય ભલે, તુકારામ હોય તોય ભલે, મીરાબાઈ હોય તોય ભલે, આ બધા એક જ ધર્મ, પ્રેમ ધર્મ. યાને ભગવાનને સાચો પ્રેમ કર્યો છે. અને હરિને સાચો પ્રેમ કરે એટલે એને આખું જગત હરિ જ દેખાય. આખા જગતમાં બધે એને હરિનું જ દર્શન થાય. કોનો વિરોધ કરે, કોની ઈર્ષા કરે, કોની નિંદા કરે? તો આ ધર્મને ગાવામાં આવ્યો છે આ ગ્રંથમાં. અને હવે ત્રીજા મંત્રમાં કહે છે કે વેદરૂપી વૃક્ષ ઉપર એક ફળ લાગ્યો. ફળ, આ ફળ ઊંચે હતું, ઊંચી ડાળી ઉપર હતું, પણ સુખદેવજી એમાં ચાંચ મારી. શુક એટલે પોપટ થાય. હવે હુડાએ ચાખ્યું, હુડાનું ખાધેલું હોય, મીઠું જ હોય ને. કોઈ પણ ફળમાં હુડો ચાંચ મારે ને એટલે એ મીઠું જ હોય. એમ મારા સુખદેવજીનું ચાખેલું આ ફળ છે એ મીઠું જ હોય. સુખદેવજીનું ચાખેલું, યાને અનુભૂત મહાપુરુષે આને ચાખ્યું છે, આનો રસ ચાખ્યો છે. અને ચાખ્યા પછી થોડાક બુંદ નીચે પડ્યા, થોડાક ટીપા નીચે પડ્યા તો આપણને એનો લાભ મળ્યો. આગ્રહ કર્યો વ્યાસજીએ કે આ થોડા બુંદો નીચે પડ્યા ને એનું પાન કરો, એને પીવું. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ
શુકમુખાદમૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આગ્રહ કર્યો પીવો આને. આ રસને જેને સુખદેવજીએ ચાખેલો રસ છે એને વારંવાર પીવો. આ રસનું ઘર છે એમ કહ્યું. ભાગવતજી રસનું ઘર છે. રસમ માલય, માલય એટલે ઘર, તો રસાલય છે ભાગવતજી. એનું પાન કરો. હે રસિક જનો, હે ભાવુક જનો, એક વખત નહીં વારંવાર પીવો, વારંવાર પીવો. આપણને આગ્રહ કર્યો કે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા વારંવાર સાંભળો. જેમ જેમ તમે સાંભળશો ને, તમે જેમ સાંભળશો ને પછી તમને છોડવાનું મન નહીં થાય. તમને વારંવાર સાંભળવાની ઈચ્છા થશે. આવું આ શાસ્ત્ર છે. તો આ ત્રીજા મંત્રમાં આપણને પેય આપ્યું. પેય એટલે પીવાનું છે. દેખો આ કાનથી પીવાનું છે, મુખથી પીવાનું નથી. શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કાનથી પીવાની છે. આપ જો આ કથા છે ને મૂળમાં નારાયણ બોલ્યા છે. મૂળમાં આ કથા 4 મંત્રોની જ કથા છે. ભાગવતજી મૂળમાં ચતુશ્લોકી નારાયણ બોલ્યા છે પોતાના મુખેથી. બ્રહ્માજીએ એને પોતાના કાનથી સાંભળ્યું. યાને 4 મંત્રો એ બ્રહ્માજીએ આપ્યા, બ્રહ્માજીને આપ્યા. બ્રહ્માજીએ આ 4 મંત્રોની કથા છે એ નારદજીને આપી. નારદજી આ ચતુશ્લોકી ભાગવત વ્યાસને આપી. અને ભગવાન વ્યાસજીએ આ 4 શ્લોકમાંથી 18,000 શ્લોકની રચના કરી. આ કથા ગંગા છે. તો આમ કથા ગંગા આ રીતે પ્રગટ થઈ છે જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે. આટલી વાત કરી અને હવે ઋષિવરો પ્રશ્ન કરે છે. જો આ પ્રશ્નપત્ર સામે મૂક્યું. શું કામ મૂક્યું? કે તમારી સામે પ્રશ્નપત્ર આવે તો તમે પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપી શકો ને. કંઈક બોલવું હોય, કંઈક કહેવું હોય, કંઈક લખવું હોય, કે પેપર લખવું હોય તો અમે પ્રશ્નપત્ર જોઈએ ને. તો એ રીતે મુદ્દા અનુસાર બોલી શકાય ને. એટલે પ્રશ્નપત્ર મૂકવું જરૂરી છે. બધા ઋષિઓ ભેગા થઈને પ્રશ્નપત્ર મૂક્યું. ક્વેશ્ચન પેપર છે આ. અને બધા ભણેલા હશે ને ખબર હશે જેટલા કે તમારે સામે પ્રશ્નપત્ર આવે તો એ પ્રશ્નને સમજ્યા વિના તમે એનો જવાબ નહીં આપી શકો. જેને પ્રશ્ન સમજાય નહીં એ એનો જવાબ ન આપી શકે. એટલે પ્રશ્ન સમજવા પડે છે. પ્રશ્ન નંબર 1, ત્વયા ખલુ સેતિહાસાનિ ચાનઘ આખ્યાતાન્યપ્યધીતાનિ ધર્મશાસ્ત્રાણિ યાન્યુત. મહારાજજી, તમે પુરાણ અને ઇતિહાસોને જાણો છો, ધર્મશાસ્ત્રને જાણી ચૂક્યા છો. એટલે અમારી વિનંતી છે કે તમે અમને ધર્મશાસ્ત્રનું આખ્યાન સંભળાવો. પેલો પ્રશ્ન છે. મહારાજ અમને આખ્યાન કહો. એ તો આખ્યા હે. બપોરે સૂતા નહીં હોય એને ઊંઘ આવશે, આરામ નહીં કર્યો હોય, વાંધો નહીં. એવું લાગે તો ઝપકી લઈ લેવી હે કથામાં. હે એસી છે એટલે ટટ્ટાર બેસો ને, ટટ્ટાર કરોડરજ્જુ સીધી રાખીને બેસો. શરીર વાંકું થાય એટલે ઊંઘ આવે. બીજું કે સાંભળવામાં જિજ્ઞાસા ન હોય ને એટલે ઊંઘ આવે. તમને એમ કે આપણે શું કામનું છે, આ તો આને બોલવાનો ધંધો એટલે ના આવડે, આપણે શું કામનું. ઘણા એવું વિચારતા હોય. પણ શાસ્ત્રને છે ને જો સમજવાનો મોકો મળે તો ધ્યાનથી સમજી લો. આ બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવી ને જો ભગવાને મોકો આપ્યો હોય ને તો જ્ઞાન મળે એમ હોય તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અવશ્ય કરી લો. જ્ઞાન છે, ભક્તિ છે, તપસ્યા છે, આવું બધું છે ને પ્રાપ્ત જલ્દી થતું નથી. તમારે જોતો હોય તો ન મળે. આ શીખવા માટે, આ ભણવા માટે અમારે કેટલા બધા સંકટો વેઠવા પડ્યા હોય છે. હા, આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલા બધા ઉધામાં નાખવા પડ્યા હોય છે, ત્યારે આ બધું મળ્યું હોય છે. હા, કેટલાય પુસ્તકો ભેગા કર્યા હોય, કેટલું અધ્યયન કર્યું હોય. મારું રોજનું 9-9 કલાકનું અધ્યયન રહેતું પહેલા. મારી આજુબાજુ પુસ્તકો જ પડ્યા હોય. હા, આજુબાજુ પુસ્તકો હોય, હું વચ્ચે જે પુસ્તક ઈચ્છા થાય ઉઠાવું, પણ એમાંથી જો વળી કંઈક બીજું એમાંથી જો. તો
તો જિજ્ઞાસા જો તમને હોય તો આ કથા તમને સાંભળવી ગમે છે. જિજ્ઞાસા એ અધ્યાત્મનું પેલું પગથિયું છે. ઈશ્વર તરફ જવા માટેની પૂર્વ શરત જિજ્ઞાસા છે. પરમાત્મા તત્વ શું કહેવાય એને સમજવું, એટલા માટે શરૂઆત અહીંયાથી કરવામાં આવી છે કે પરમાત્મા તત્વને મારે સમજવું, યથાર્થ રૂપમાં મારે જાણવું છે. જો ભલે તમે જપ કરતા હો, સેવા કરતા હો, સાધના કરતા હો, એ તો અંતિમ પરિણામ, અંતિમ સાધન છે, પણ એમાં તમને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ જાય પછી વિશેષ આનંદ આવે છે. તમને જ્ઞાન મળી જાય, સાચી સમજણ મળી જાય ને તો જપ કરવામાં વધારે આનંદ આવે, વિશેષ આનંદ આવે. એમાં તમારામાં તીવ્રતા આવી જાય, જ્યારે આળસ ન રહે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું સાવધાનીથી. ધર્મશાસ્ત્રનું આખ્યાન કરો મહારાજ. પછી બીજો પ્રશ્ન કર્યો કે તમે વ્યાસના શિષ્ય છો, તમારી પાસે હે સુતજી ભગવાન વ્યાસે કંઈ પણ છોડ્યું નથી, બધું તમને શીખવ્યું છે. ગૂઢમાં ગૂઢ જ્ઞાન તમને વ્યાસજી આપ્યું છે. હે સુતજી, અનુગ્રહ છે તમારી પર તમારા ગુરુનો. એટલે અમારો પ્રશ્ન એ છે કે હવે કળિયુગ આવી રહ્યો છે. કળિયુગના લોકો કેવા હશે? મંદ બુદ્ધિના હશે. મંદ મતયો મંદ ભાગ્યારુપદ્રતઃ. જો મંદ મતીના શું કામ કીધા? આપણને બધાને મંદ બુદ્ધિના કીધા. લ્યો વ્યાસજી, શું કામ? આપણને કથામાં રસ નથી, જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં રસ નથી, સાધના માર્ગમાં રસ ન હોય ને બધા મંદ બુદ્ધિના. વેદ સમજાતા નથી, શાસ્ત્રો સમજાતા નથી, આમાં થઈ ગયા છે આપણે. બસ ખાઈ પીને પડ્યા રહો, બસ બહુ થાય તો પૈસાની પાછળ દોડો, મજૂરી કરો. શું આટલું જીવનનું લક્ષ્ય છે? આટલું જીવનનું લક્ષ્ય? ભગવાને આપણને મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે વેડફી નાખવા માટે નહીં, સાધના કરવા માટે આપ્યું છે. ઈશ્વરના સ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત કરવા માટે આ શરીર આપણને મળ્યું છે. એટલે કીધું મંદ બુદ્ધિના મંદ ભાગ્યના છે. બીજું કે અમને ખબર નથી મહારાજ અમારે ક્યું કર્મ કરવું, એટલે અમે તમને પૂછીએ છીએ કે અમને બતાવો કે અમને બે વસ્તુ કેમ મળે. બે કઈ? શ્રેય અને પ્રેય. પ્રેય એટલે ભોગના સાધન પણ અમારે જોઈએ, અને શ્રેય એટલે અમારે આત્માને પણ ઓળખવો છે. આ બે વસ્તુ અમને જોઈએ મહારાજ. ભોગના સાધનો પણ અમને મળે અને અમારે અમારા આત્માની ઓળખાણ પણ કરવી છે. હવે બે તો કેમ મળે? ભોગ સામગ્રી મળે અમને, અને સાથે સાથે અમારા આત્મ સ્વરૂપને પણ અમે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એ અમારે જાણવું છે મહારાજ. આ બીજો પ્રશ્ન થયો. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે દેવકી અને વસુદેવજીને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા, એના પ્રાગટ્યનું અમારી સામે વર્ણન કરો. કારણ કે જેના અવતારથી આ સંસારના દરેક જીવોનું કલ્યાણ થાય છે, દરેકનું ક્ષેમ થાય છે, અને જેનું નામ લેવાથી આ સંસાર અનાયાસે તમે તરી જાઓ છો. આવા શ્રી હરિના પ્રાગટ્યની કથા અમારે સાંભળવી છે. ચોથો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાને અવતાર ધર્યા પછી, કૃષ્ણ અવતાર એનો મુખ્ય અવતાર છે, તો ભગવાને એ અવતાર ધર્યા પછી જે એના ઉદાર કર્મોથી જે લીલાઓ કરી, એ લીલાઓના રહસ્યોની કથા અમને કહો. જો ભાઈ માખણ ચોરીની લીલા શું કામ કરી, ભગવાને વેણુવાદન શું કામ કર્યું, ભગવાને બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું માતાજીને શા માટે, ભગવાને દામોદર લીલા શું કામ કરી, રાસલીલા શું કામ કરી, આ બધી કથા પાછળ રહસ્યો છે. તો અમને એ રહસ્ય સમજાવો મહારાજ. ચોથો પ્રશ્ન પૂરો થયો. પાંચમો પૂછે છે, હે બુદ્ધિમાન પુરુષ, હરિએ કેવલ એક અવતાર થોડો લીધો છે, ભગવાને 24 અવતારો લીધા છે. પરમાત્માના બધા અવતારોની કથા અમારે સાંભળવી છે, આવી અમારી ઈચ્છા છે. ભગવાને પોતાની આત્મમાયાથી 24 અવતારો ધર્યા છે, અને એ બધી જ અવતારોની કથા, એના રહસ્યો અમને કંઈ સંભળાવો મહારાજ. આ થયો પાંચમો પ્રશ્ન. હવે આગળ કહે છે કે મહારાજજી, અમે હરિની કથાથી ધરાવાના નથી. તમે અમને સંભળાવ્યા જ કરો. હા, છેવટ પાકે સુઈ જશું પણ ધરાશું નહીં, ધરાશું નહીં, સાંભળ્યા કરશું. આમાં લખ્યું છે, વયમ તું ન વિતૃપ્યામ, અમે તૃપ્ત થવાના નથી ભગવાનની કથા સાંભળતા સાંભળતા. વયમ તું વિતૃપ્યામ ઉત્તમ શ્લોક વિક્રમે,
યશૃણ્વતમ રસજ્ઞાનામ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. કારણ શું છે કે અમને પદે પદે સ્વાદ આવે છે. તમે જેમ જેમ અમને કથા કહો છો ને એમ અમને સ્વાદનો અનુભવ થાય છે. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. એટલા માટે અમે ધરાવાના નથી. અને સાંભળજો, જે વ્યક્તિ ભગવાનની કથાથી ધરાઈ ગયો એમ બોલે એને કથાના મહિમાને જાણ્યો જ નથી. ગોસ્વામીજી માનસમાં એક ચોપાઈ લખે છે, કઈ? રામચરિત જય સુનત અગાહી, રામચરિત જય સુનત અગાહી, રામચરિત જય સુનત અગાહી, રામચરિત જય સુનત અગાહી, રસ વિશેષ જાનાતિન નાહી, રસ વિશેષ જાનાતિન નાહી, રસ વિશેષ જાનાતિન નાહી, રસ વિશેષ જાનાતિન નાહી. કોઈ એમ કહે કે કથા સાંભળવાથી હું ધરાઈ ગયો, એણે કોઈ વિશેષ રસને જાણ્યો જ નથી. અને એક વખત આ રસ જેણે ચાખી લીધો ને એની કાયમને માટે ઊંઘ ઉડી જાય છે. ખરા અર્થમાં એને જો રસનો નશો કર્યો હોય તો આ કથાનો નશો કરવા જેવી આ કથા છે. નશો કરો, એનો રસ ચાખો બરાબરનો. તો મહારાજ હમ તૃપ્ત નહીં હોંગે, શ્લોકે શ્લોકે પદે પદે. બીજું કે આ કળિયુગ આવી રહ્યો છે, એટલે કળીકાળ આવીને અમારી બુદ્ધિને બગાડી નાખશે તો અમને ડર લાગે છે. કળિયુગ છે ને એ બુદ્ધિ બગાડવાનું કામ કરે છે. એટલે અમે દીર્ઘ સત્ર લીધું છે. આસીનામ દીર્ઘ સત્રેણ કથાયામ સક્ષણા હરે. અમે નક્કી કર્યું કે 1000 વર્ષ સુધી આપણે કથાઓ સાંભળ્યા કરવી છે. તમને એમ થાય કે 1000 વર્ષ કેમ જીવ્યા હશે બધાય? તો એ પ્રશ્ન મનમાં ન થવા દેવો, કારણ કે આ બધો યોગી પુરુષો છે ને. આ બધા 88,000 ઋષિઓ હતા, એ બધા યોગ માર્ગી છે, યોગી પુરુષો છે. અને યોગી હજારો વર્ષ સુધી જીવતા હોય છે. હજારો વર્ષ સુધી યોગી આ ભૂતળ ઉપર રહેતા હોય છે. આજે પણ હિમાલયમાં આવા ઘણા યોગીઓ છે. હિમાલયમાં છે ને લામાઓ છે, લામા, બૌદ્ધ લામાઓ હશે હિમાલયમાં. તમે સાંભળ્યું છે લામા વિશે? દલાઈ લામા નામ સાંભળ્યું છે તમે? તો જે લામાઓ જે છે ને એ બધા સિદ્ધ પુરુષો છે. એમાં એવી માન્યતા છે કે હિમાલયમાં 500ની સંખ્યામાં હંમેશા યોગી પુરુષો કાયમ રહે છે. 500ની સંખ્યામાં કાયમ રહે છે, સિદ્ધ યોગી હોય છે. એમાંથી કોઈ એક યોગીને નિર્વાણ પામી જવાની ઈચ્છા થાય કે ભાઈ હવે મારે આ નિર્વાણ પામી જવું છે, આ ભૂતળમાંથી રહેવું નથી, મારે ઈશ્વરમાં મળી જવું છે. જગ્યા ખાલી પડી. જે જગ્યા ખાલી પડી એને પૂરી દેવામાં આવે છે. ત્યાં કોણ પહોંચે? તો કે ભૂતળ ઉપર જેની ચેતના બરાબર પાકી ગઈ હોય, જે ભજન કરી કરીને બહુ પાક્યો હોય ને, એને ત્યાં સ્થાન મળે છે. પણ 500ની સંખ્યા હિમાલયમાં કાયમ રહે છે. આવા યોગી પુરુષો તો હજારો વર્ષ સુધી જીવે છે. તો મહારાજ એટલે અમે આપને શરણે આવ્યા છીએ. અમારે સંસાર તરવો છે, આ દુસ્તર સંસાર. કલિયુગ અમારા સત્વને હરી લેનારો છે. કળીકાળમાં છે ને તમારું સત્વ હણાઈ જાય છે. કલિયુગનું કામ શું? આપણી સાત્વિકતાને હણી લઈને આપણામાં તમો ગુણ ભરી દે છે. તમે જો કળિયુગનો માણસ છે ને, એને વધારે ઊંઘવું ગમે, ઝઘડો કરવો ગમે, વધારે પડતું ખાવું ગમે, પ્રમાદ કરવો ગમે, પડ્યું રહેવું ગમે, વિષય ભોગ કરવો ગમે, રખડવું ભટકવું ગમે. આ બધું તમોગુણ છે. તમોગુણનું પ્રમાણ કળિયુગમાં વધારે હોય. એ વહેલો નહીં ઉઠે. જો વહેલો ઉઠે, શાંત રહે, ધ્યાન કરે, વ્રત કરે, ઉપવાસ કરે, શાસ્ત્રાધ્યયન કરે, તો એને સત્વગુણ કહેવાય. એ સત્વગુણ છે. તમે જો આશ્રમનું વાતાવરણમાં સત્વગુણ દેખાય છે. સવારમાં 5 વાગ્યામાં પ્રવચન ચાલુ થાય છે. હા, 5 વાગ્યામાં આરતી થાય છે. 5 વાગ્યા પહેલા પ્રવચન. હા,
બહુ સુંદર બોલે છે, કોઈને કોઈની કેસેટ મૂકી હોય છે તો હા બોલે છે, બહુ સરસ, બહુ ઉત્તમ, ભલે જોઈ જોઈને બોલે ગમે એ રીતે, પણ બહુ સરસ બોલે છે. તો કહેવાનો ભાવ કે એ સત્વગુણનું લક્ષણ છે. સવારમાં વહેલું ઉઠવું, ધ્યાન કરવું, પૂજાપાઠ કરવા, ભગવાન સાથે જોડાયેલું રહેવું, આ બધું સત્વગુણ છે. તો કલિયુગ સત્વગુણને હરવાનું કામ કરે છે. મહારાજ અમને ડરે છે કે અમારું સત્વગુણ મટી જશે તો, એટલે અમે નૌકા, તમારી પાસે જે કથાની નૌકા છે ને એમાં અમારે બેસી જવું છે. કથાની નાવમાં મહારાજ અમને બેસાડી દો અને આ ભવસાગર અમને પાર ઉતારી દો. લ્યો, આટલું કામ કરશો અમારા માટે? આ ભવસાગર ઉતરવો છે મેં પાર, અને અમને કથાની નૌકામાં બેસાડી દેશો મહારાજ. આપ અમારા ગુરુ છો, અમે આપને શરણે આવ્યા છીએ. અને અમારો અંતિમ પ્રશ્ન સાંભળો કે યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી 5000 વર્ષ પહેલા સ્વધામ ગમન કરી ગયા. એ પહેલા ધર્મની રક્ષા કરી, ધર્મનું કવચ બન્યા, ધર્મની સ્થાપના કરી, અને એ સ્વધામ ગમન કરી ગયા પછી ધર્મ કોને શરણે ગયો એ અમને કહો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન. બ્રૂહિ યોગેશ્વરે કૃષ્ણે બ્રહ્મણ્ય ધર્મ વર્મણિ સ્વાંકાષ્ઠા મધુનોપેતે ધર્મ કંક શરણમ ગતઃ. ધર્મ કંક શરણમ, કોને શરણે ગયો ધર્મ? આવું કેમ પૂછ્યું? આ છેલ્લો પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછ્યો કે કલિયુગમાં ધર્મનો રાસ થાય છે, અને ભગવાને આવીને ધર્મની સ્થાપના કરી, અને ભગવાન ગયા પછી ધર્મનું શું થયું મહારાજ? કારણ કે હરિ હોય ને ત્યાં સુધી ધર્મને કવચ છે. હરિ હોય ને ત્યાં સુધી ધર્મના ગુણોને એ ધારણ કરી શકે છે. ધર્મનો પ્રચાર થાય, ધર્મનો વ્યાપ થાય, લોકો ધર્મ માર્ગે ચાલે, જો હરિની હાજરી હોય તો. પણ હરિ અવતાર દશામાંથી અનાવતાર દશામાં જતા રહે, એને સ્વધામ ગમન કરી લીધું ને, એને અનાવતાર દશા કહેવાય. અવતાર લઈને આવે ને એને અવતાર દશા કહેવાય. તો ભગવાન સ્વધામ ગમન કર્યું અને અનાવતાર દશામાં જતા રહ્યા, પછી ધર્મ અમારે કોને ગણવો મહારાજ? કોને શરણે ગયો? સ્વધામ ગમન ભગવાને કર્યું ને, આ છેલ્લે આ વાત આવશે એકાદશ સ્કંદમાં. ભગવાને સ્વધામ ગમન જેવું કર્યું ને એટલે ભગવાન પાછળ 5 વસ્તુ જતી રહી. 5 કઈ કઈ? ધર્મ જતો રહ્યો, સત્ય જતું રહ્યું. આજે તમે જો સત્ય તમને કોઈનામાં નહીં દેખાય. ધર્મ કર્મ કરવું આપણને ગમતું જ નથી. ધર્મ જતો રહ્યો, સત્ય જતું રહ્યું, પછી ધૈર્ય જતું રહ્યું, કોઈનામાં ધીરજ નથી. પછી શ્રી જતી રહી. શ્રી એટલે હરિના ગુણ. ભગવાનના ગુણ સાંભળવા આપણને ગમતા નથી. આપણા ગુણગાન કરે ને કોઈ તો આપણી ઊંઘ ઉડી જાય તરત જ. ભગવાનના ગુણગાન કોઈ કરે એ આપણને ગમશે નહીં, પણ આપણા ગુણ ગાય ને જો મારી વાત આવી હો, એ આપણને ગમે. અને 5મું કીર્તિ જતી રહી. કીર્તિ, હરિની કીર્તિ સાંભળવી આપણને ગમતી નથી. તો ભગવાનની કીર્તિ, શ્રી, ધૈર્ય, સત્ય અને ધર્મ, આ 5 વસ્તુ ભગવાનની પાછળ પાછળ જતી રહી. આ તો બધું ધર્મનો ડોળ છે ભાઈ. આજે દેખાઈ રહ્યું છે ને, વાસ્તવમાં મારા જીવનમાં ધર્મ જ ક્યાં છે? ધર્મનું આચરણ જ નથી. કારણ કે ધર્મની શરૂઆત છે સત્યથી. સત્યથી ધર્મનું આચરણ શરૂ થાય છે. પહેલા તો સત્ય જ જીવનમાં નથી. ગોસ્વામીજી માનસમાં લખે છે, ધર્મો ન દૂસર સત્ય સમાના, ધર્મો ન દૂસર સત્ય સમાના, આગમ નિગમ પુરાણ બખા